দর্শক, টিবিএস ওয়েবিনারে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আমি সাজ্জাদুর রহমান আছি আপনাদের সঙ্গে আজকের আলোচনায়। আজকের ওয়েবিনারটি স্পন্সর্ড বাই আমি প্রবাসী। দর্শক, আমি প্রবাসী একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম। আমরা জানি যে যারা আমাদের এই যে বিদেশে লোক পাঠানোর ক্ষেত্রে এরা হচ্ছে যে অ্যাপের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস এবং লিঙ্ক তারা দিয়ে থাকে। সো আমি প্রবাসী আজকের প্রোগ্রামটি স্পন্সর করছে। সো আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মস ফস্টারিং সোশ্যাল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ। বেসিক্যালি এই ধরনের প্ল্যাটফর্মগুলো আমাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কিভাবে ভূমিকা পালন করছে এবং এটার সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জেসগুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব। আমাদের সঙ্গে আজকে অতিথি হিসেবে আছেন আপনার নামির আহমেদ নুরি, ডাইরেক্টর বাংলা ক্যাট এবং সিইও আমি প্রবাসী। দেন আমাদের সঙ্গে আছেন আনিসে খান। আমরা অনেকেই হয়তো জানি আনিসে খান একজন ভেটেরান ব্যাংকার, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উনি লিড দিয়েছেন এবং এখন রিটায়ার্ড এবং তারপরে বিভিন্ন কর্পোরেটের সঙ্গে আনিস ভাই জড়িত আছেন। আমাদের সঙ্গে আরও আছেন ডক্টর শাহাদাত খান, ফাউন্ডার অ্যান্ড সিইও ট্যালি খাতা. He's also the co-chairman of BASIS, Standing Committee on FinTech and Digital Payment. Then আমাদের সঙ্গে আরও আছেন মিস্টার ফাহাদ ইফাজ, co-founder and CEO iFarmer. আপনাদের সবাইকে আজকের আলোচনায় ওয়েবিনারে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আমরা আলোচনাটা শুরু করতে চাই নামির আহমেদ নুরির মাধ্যমে, যে সিইও আমি প্রবাসী। আপনি যদি বলেন যে এই যে দর্শকদের উদ্দেশ্যে যে আসলে আমি প্রবাসী কী ধরনের সার্ভিসটা দিচ্ছে এবং এটার পোটেনশিয়াল অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস আপনারা কি ফেস করছেন, মিস্টার নুরি। Yeah, thank you very much, Bhai, for the kind introduction. So I just want to tell a little bit of a story of how Ami Probashi came into fruition. I won't take a lot of time. We're a very new product. We're just about approaching 2 years. Our product started with the concept of Libya. Me and my partner, we were seeing stories in Libya, and we could see how no one had a way to contact anyone who were getting lost or getting lost in Libya when the crisis was going on. So we thought, why don't we start a platform and a product where every stakeholder in the industry can have a way to communicate these people who are leaving abroad, be it Libya, be it Malaysia, be it Saudi Arabia. Now, to start that and to get people onto this platform, we started Ami Probashi, where anyone, before they go abroad, they can come onto this platform and sign onto this platform, avail government services, and once they're abroad, we can get in touch with them and communicate with them. That's how our product started, and that's what we're doing at the moment. And within 2 years, we've nearly grown to about 5 million users and counting. Okay. So that's 5 million users, Bangladeshi or globally? Bangladeshi, but at the moment, around 20-30% of the users are abroad. Okay, fine. So do you charge client for giving these services? Yeah, we have small amount of service fees per our product, per our aspiring migrant journey products. So we've launched around 4 or 5 services, which are mandatory steps before you have to go abroad. You have to complete these steps. These have very nominal service fee attached to it. And people are saving a lot of money by doing it from the comfort of their homes, from doing it from their doorstep, not having to go to physical offices and complete these steps. And they're getting the benefits, and it's become hugely popular, not because of our marketing campaign, but just so that people can avoid government offices as much as possible, and they finally get some sort of autonomy and individual power within the migration process. So before আপনার একটা গভর্নমেন্ট রিক্রুটমেন্ট প্রসেস শেষ করতে গেলে অফিসে যেতে হতো, এখন আমাদের এখান থেকে পুরো স্টেপটাই আপনার নিজের অ্যাপ থেকে you can complete it. So what is the feedback of the users? I mean, what benefits they are getting from Ami Probashi? So we don't know exactly how big the benefits are. We know that a lot of users are coming in and using it, and we also know that due to our user base, it's becoming quite popular. Okay. But in terms of saving money for the journey of going to physical offices, it's huge. People would have to take a day off work. People would have to take a couple of days off work to kind of do these processes. But এখন আপনি কাজটা রেখেই আপনি আপনার গভর্নমেন্ট প্রসেসগুলো করতে পারছেন।
Right. So that's a big benefit for people who want to go to abroad. So আমি একটু আসতে চাই এবার আলোচনায় ডক্টর শাহাদাত খানের কাছে। আপনি তো ট্যালি খাতা একটা বেশ কয়েক বছর হয়েছে। আপনাদের এক্সপিরিয়েন্সটা যদি বলেন যে আপনারা কী ধরনের সার্ভিস দিচ্ছেন এবং লোকজন কিভাবে বেনিফিটেড হচ্ছে এবং আরও কিভাবে আসলে এই সার্ভিসগুলো আরও এক্সপ্যান্ড করা যায় টু মোর পিপল। নিশ্চয়ই, থ্যাংক ইউ আজকে আমাদের চমৎকার ওয়েবিনার আয়োজন করার জন্য এবং এখানে আমাকে ইনভাইট করার জন্য। তো আমরা প্রথমে গল্প শুনি। আব্দুল মজিদ সিরাজগঞ্জের সদর উপজেলায়, কিন্তু রিমোট 12 কিলোমিটার দূরে সদর উপজেলা থেকে, ওইখানে একটা ছোট ব্যবসা চালান। আব্দুল মজিদ ইয়াং, পড়াশোনা করেছেন কিন্তু উনি চাকরি না করে ব্যবসা করতে চান। উনি একটা দোকান চালাচ্ছিলেন। উনি কি মানে প্রবলেম ফেস করছিলেন, তার যে ব্যবসার হিসাব রাখার জন্য এটা তার জন্য ডিফিকাল্ট ছিল, সময় লাগতো অনেক। তার বাকিতে প্রোডাক্ট বিক্রি করতে হয়, সেখানেও তার খেয়াল রাখতে হয় কার কাছে কত বাকি, সময় মতো এটা ফেরত আসলো কিনা। এরপর একটা ব্যাপার, যেটা উনি যখন ব্যবসা এক্সপ্যান্ড করবেন একজন ছোট ব্যবসায়ী হিসেবে, তার ব্যাংকারদের কোনো অ্যাক্সেস ছিল না। আনিস ভাইদেরকে উনি চিনতেন না, হি কুড নট রিচ দেম। তাহলে উনি যে ব্যবসা এক্সপ্যান্ড করবেন সেই সুযোগটাও ছিল না। কিন্তু উনি পড়াশোনা করেছেন, উনি নিজেই ঠিক আছে যে আমার যেহেতু স্মার্টফোন আছে নিশ্চয়ই কিছু এটা পাওয়া যাবে। তো উনি খুঁজে টালি খাতা সলিউশনটা খুঁজে বের করলেন এবং উনি এটা ব্যবহার করা শুরু করলেন। প্রায় 2.5 বছরের বেশি সময় ধরে উনি এটা ব্যবহার করছেন এবং তার সমস্ত লেনদেন এখন উনি এই সফটওয়্যারে রাখছেন। এটা একটা খুব সহজ একটা সফটওয়্যার। সহজ বলছে এই কারণে যে এখানে কোনো ডেবিট ক্রেডিট লেজার হিসাব এসব নাই, আছে শুধু পেলাম আর দিলাম। নাম আছে, ফোন নাম্বার আছে। আপনি যখন যদি ওনার দোকান থেকে এখন একটা প্রোডাক্ট কিনেন, আপনি একটা SMS পেয়ে যাবেন যে আপনি তার কাছ থেকে প্রোডাক্ট কিনেছেন, তাকে এত টাকা দিতে হবে। এইভাবে উনি তার ব্যবসাটা এখন পরিচালনা করছেন এই ফোনের দিকে তাকিয়ে, ফোনের ড্যাশবোর্ডের দিকে। আচ্ছা। এরপরে যখন দেখা গেল যে হঠাৎ তার এই ব্যবসাটা আস্তে আস্তে যে অনেক ধরে করছেন, তার কাছে কিন্তু একটা বিজনেস প্রোফাইল তৈরি হয়েছে। আমরা তখন ব্যাংকের সাথে কাজ করছিলাম। ব্যাংক বললো ঠিক আছে, আমরা আপনাদের এই কাস্টমারদের প্রোফাইল গুলো দেখতে চাই। when we showed the profiles including this আব্দুল মজিদ কিন্তু ব্যাংক থেকে সরাসরি একটা লোন পেয়ে গেলেন এবং এই লোনের টাকাটাও উনি এই অ্যাপের মাধ্যমেই রিসিভ করলেন, আবার অ্যাপের মাধ্যমেই টাকাটা উনি ফেরত দিচ্ছেন। তাহলে যদি আমরা খেয়াল করি যে এইটা একটা ছোট্ট একটা অ্যাপ, তার কাছে তার ফোনেই এটা আছে, কিন্তু তার ব্যবসার কাজ, তার ব্যবসা বাড়ানোর জন্য যে লোন পাওয়া এবং লেনদেনের পুরো হিসাবটাকে অটোমেশন করা যাচ্ছে। আমরা এইরকম মানে 50 লাখেরও বেশি আব্দুল মজিদকে নিয়ে সারা দেশে কাজ করছি। আমরা কোভিডের সময় এটা লঞ্চ করেছি এবং আমরা খেয়াল করলাম যে আমাদের এক্সপেকটেশনের চেয়ে অনেক দ্রুত গতিতে এটা বাংলাদেশে সবাই, মানে বাংলাদেশের অনেক ব্যবসায়ী এটাকে অ্যাকসেপ্ট করলো এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দিনে লক্ষ লক্ষ হিসাব এখানে রাখা হচ্ছে। তার মানে হঠাৎ করে যাদের কোনো তথ্য ছিল না, ডেটা ছিল না, আমরা দেখি তাদের ডেটা তৈরি হচ্ছে। যাদের হিসাব ছিল না তাদের হিসাব তৈরি হচ্ছে। আমরা বান্দরবানে একজন রিপোর্ট করলো যে ঠিক আছে তার দোকানটা তো হঠাৎ করে অ্যাক্সিডেন্টে আগুনে পুড়ে যায়, কিন্তু তারপরেও যেহেতু তার এই হিসাবটা অ্যাপে ছিল তাহলে তার আর কোনো টেনশন নেই। আমরা বঙ্গবাজারে দেখলাম যে এখানে কিন্তু অনেকের অনেক ক্ষতি হয়েছে, বিকজ তারা অনেক কাছে টাকা পায়, সে টাকাটা ফেরত পায়নি। একটা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম। তাহলে আমরা যেটা কাজ করছি যে 50 লক্ষ ব্যবসায়ীদেরকে ব্যবসার টিপস দিতে পারছি, তাদেরকে দিয়ে নার্চার করতে পারছি এবং তাদেরকে ব্যবসার মানে সবটাই 360 ডিগ্রি সলিউশন, যে কিভাবে ব্যবসা চালাবে, কোথায় প্রোডাক্ট আছে, কি তথ্য আছে, এটা দিতে পারছি। তাহলে এটা একটা চমৎকার একটা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যেটা আমরা এই ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য করতে পেরেছি। তালি খাতা হচ্ছে দি লার্জেস্ট প্ল্যাটফর্ম ফর স্মল বিজনেসেস ইন বাংলাদেশ। আমাদের এখানে প্রোডাক্ট আছে, বুককিপিং এর প্রোডাক্ট আছে, আমাদের সাথে একটা ডিজিটাল ওয়ালেট আছে, বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে আমরা লাইসেন্স পেয়েছি, একটা PSP লাইসেন্স।
এখানে চাইলে কেউ কিউআর পেমেন্ট করতে পারে, সুতরাং সে কিন্তু যে কোনো সময় টাকা রিসিভ করতে পারলো, আবার সে যখন ব্যাংক থেকে একটা সেবা পাচ্ছে সে ব্যাংকে সরাসরি পে করতে পারছে, ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রিলেট করতে পারছে, কানেক্ট করতে পারছে, সরাসরি টাকা ট্রান্সফার করতে পারছে তার সাপ্লায়ারকে, অথবা টাকা রিসিভ করতে পারছে তার কাস্টমারের কাছ থেকে। আমরা একটা ছোট অ্যাপের মাধ্যমে, সহজ একটা অ্যাপের মাধ্যমে কিন্তু এই কাস্টমারের পুরো জার্নিটাকে ডিজিটালাইজ করতে পারছি। রাইট, ফ্যান্টাস্টিক আইডিয়া আপনার। এটা আমরা জানি, রিপোর্টার হিসেবে আমরা দেখেছি যে যারা ছোট ছোট ব্যবসা করে তাদের জন্য আসলে লোন পাওয়াটা খুবই ডিফিকাল্ট। মেইন কারণ হচ্ছে তারা আসলে তাদের এই যে বিজনেস প্রসেস, অ্যাকাউন্টস, এগুলো কোনো স্ট্রাকচার নেই। এটা একটা অন্যতম কারণ যে ব্যাংকগুলোর কাছে আসলে তারা কোনো ডকুমেন্টস দিতে পারে না। সো আপনার আইডিয়াটা ভেরি গুড। এটার আপনার এই কারণে তো আপনারা এক্সট্রা কোনো চার্জ করেন না, জাস্ট অ্যাপটা ডাউনলোড করলেই? না, আমরা তাদের কাছ থেকে এই সার্ভিসের জন্য কোনো রকমের সার্ভিস চার্জ নিচ্ছি না। রাইট, এবং এটার আপনার গ্রোথ রেটটা কেমন আপনার পার ইয়ারে এখন? আমরা বছরে বছরে এইটা মোর দেন 80% গ্রো করছে, তো এখনো ইটস কোয়াইট স্টিপ গ্রো। বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা দেখা যাচ্ছে যে আসলে স্মার্টফোন থাকলে যে এই যে মানে এত দ্রুত এইটা যে অ্যাডপ্ট হয়ে যাচ্ছে, তার মানে শুধু এই তালিকাটা নয়, অন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম গুলো আমরা দেখছি যে বাংলাদেশের মানুষের একটা মানে খুব খুব চমৎকার অ্যাডপশন ট্রেন্ড, যে নতুন জিনিস হলে তারা নতুনটাকে গ্রহণ করে। রাইট, ওকে সাদাত ভাই, আবার আলোচনায় আসবো আপনার কাছে। আমরা একটু যেতে চাই মিস্টার ফাহাদ ইফাজের কাছে, কো ফাউন্ডার অ্যান্ড সিইও আই ফার্মার। ইন্টারেস্টিং, এই আই ফার্মার আসলে বোঝাই যাচ্ছে যে ফার্মার্সদের নিয়ে কাজ করছেন। আপনি যদি আপনার আইডিয়াটা একটু দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু ডিটেল শেয়ার করেন যে অ্যাকচুয়ালি হোয়াট আর ইউ ডুইং এবং এগুলোর কী ধরনের সম্ভাবনা দেশে আছে। জি, thank you so much for inviting me here. So iFarmer concept আসলে যদি in one word বলি, it's more about creating a one-stop solution for smallholder farmers. So বাংলাদেশের data says যে বাংলাদেশে there are around 16.5 to 17 million farmers, কৃষক, এবং তার মধ্যে 80% কৃষকের basically smallholders, right? So they have land sizes of up to 2.5 acres. So এই ছোট কৃষক যারা আছেন বা ক্ষুদ্র কৃষক যারা আছেন, তাদের একটা বড় সমস্যা হচ্ছে অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স। বাংলাদেশের এগ্রিকালচারে 70% ফাইন্যান্সিং আসে হচ্ছে ইনফর্মাল সোর্স থেকে। ইনফর্মাল সোর্স কারা? এরা হচ্ছে লোকাল যেই দাদন ব্যবসায়ী বলা হয় তারা আছেন, আবার যারা ট্রেডার, মিডলম্যান, রাইট? আমরা প্রায় খবরে দেখি যে মিডলম্যানদের দৌড়াতে ফার্মাররা কিছু পাচ্ছে না, বাট সবাই এটা ভুলে যায় যে মিডলম্যান শুধু লজিস্টিক্স হিসাবে কাজ করে না। ওর কাজ শুধু ওই ফার্ম থেকে প্রোডাক্টটা নিয়ে এসে মার্কেটে বিক্রি করাটাই না, সে কিন্তু ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট ফাইন্যান্সার ইন এগ্রিকালচার, কারণ সে প্রি ফাইন্যান্স করে ফার্মারদেরকে। প্রবলেমের শুরু আসলে ওখান থেকেই। একটা ফার্মার যদি মনেও করে যে আমি ওনার কাছে বিক্রি করব না, বাট তাও তার করতে বাধ্য, কারণ সে প্রি ফাইন্যান্সিং নিয়ে রাখছেন। দ্য টার্মস এন্ড কন্ডিশনস আর ডিজাইনড অ্যাজ সাচ, যেখান থেকে বের হওয়া বিকামস ডিফিকাল্ট। The other source of financing is microfinance, of course. Microfinance challenge হচ্ছে it was never designed for agriculture. Because আপনি যদি basic infrastructure দেখেন microfinance, that you have to have weekly repayment, weekly savings, এই জিনিসগুলো চলে আসে। Interest rate high, but that is still lower than the whatever those informal lenders are offering, but তাদের থেকে definitely কম, 25-24% থেকে শুরু হয়। But challenge is that the repayment structure and the design was never done for agriculture. Banker access to farmers is pretty low. Current bank, we all know this, that rural setting এখন এসে অনেক improve হচ্ছে, but still lower than microfinance and all these other So financing the hypothesis we had যে agriculture কাজ করতে গেলে we have to first look into access to finance for farmers. এইটা সলভ না করা গেলে সাপ্লাই চেইন বলি বা অন্যান্য জিনিসপত্র বলি, these are all connected. You can't really do anything in those. So what we do is we offer farmers low cost financing.
So low cost, when I say low cost, it comes around lowest would be around 6% to highest would be around 12%. Um, right, and these are like coming from two different sources. একটা হচ্ছে we work with retail investors, so people who wants to invest in farming, they can invest. And then last year থেকে we've started tying up with banks because banker জন্য যেটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে they don't have the infrastructure, they don't have the people. যে ফার্মারের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ও কি আসলেই ফার্মার, ও কি আসলেই ক্যাটল ফার্মিং করতেছে নাকি ভুট্টা করতেছে না আলু করতেছে, এই ডিটেইলসটা ব্যাংকের জন্য পাওয়াটা বিকামস টু কস্টলি। এক একটা কেওয়াইসি করতে গেলে ইট বিকামস ভেরি কস্টলি ফর দ্য ব্যাংক। সো দ্যাটস ওয়্যার উই কাম ইন, রাইট? উই ওয়ার্ক অ্যাজ আ ফ্যাসিলিটেটর, যে এই ডেটাগুলোর উপর বেস করে ব্যাংকস আর নাও অফারিং collateral fee. So all of the financing that we do to the farmers are collateral fee. Second হচ্ছে এখানে weekly monthly কোনো repayment নাই, and end of the day it's a bullet payment at the end of the harvest, right? Okay. And the interest is relatively lower. We are still working to make it even lower. Second যে সার্ভিসটা আমরা দিই ফার্মারদেরকে সেটা হচ্ছে অ্যাক্সেস টু ইনপুটস। তো যেহেতু টাকা পাচ্ছে, টাকা পাওয়ার পরে তো the first thing they do is they buy seed, fertilizer, pesticide and all this stuff. Now we make sure that they buy the right quality. টাকা থাকলেই যে সে বেস্ট কোয়ালিটিটা পাচ্ছে এটার গ্যারান্টি নেই। মার্কেটে 20-30% products are also fake. Right. So we ensure that farmers are getting the best quality of these. So we are sort of the last mile distributor of good quality agriculture inputs, and we work with the manufacturers and the importers directly. ওনাদের সাথে কাজ করে we distribute these products. The third thing we offer is, because we have the data কোন farmer কি produce করছে কখন harvest করবে, so we work as a we create a access to market for these farmers. So যেটা হয় যে there is a long layer of middlemen, ফরিয়া থেকে ট্রেডারের কাছে যায়, সেখান থেকে আরেকটা বড় ট্রেডার, তারপরে একটা হোলসেল, তারপরে যাচ্ছে। আমাদের ইয়েতে হচ্ছে ফার্মার টু আই ফার্মার এন্ড দেন টু দি বায়ার। Buyer for our basically businesses. আমরা B2C করি না, it's a B2B supply chain. So we supply to institutions, wholesale markets and these guys. But ওটাই যে ফার্মার থেকে আমাদের কাছে আসে and then it goes directly to the buyers. So we have sort of cut down a few layers of intermediaries. The fourth thing we offer is advisory. So farmer একটা continuous knowledge update করা লাগে। বাংলাদেশের যে এক্সটেনশন সার্ভিস, রাইট, সেটা এখনকার রেশিও is one extension service has a service officer has to deal with 2000 farmers, and so it's nearly impossible যে প্রত্যেকের ঘরে ঘরে গিয়ে সে knowledge advice এটা দিবে। So we have advisory model where we integrate tech and data to offer farmers precision agriculture থেকে শুরু করে good agriculture practices and everything. And then we're also working on products that are still in design, like insurance. Agriculture insurance is something that we are working on. Mechanization, these are still product in design. But the whole idea is that all these services are available to a farmer under one platform, which is iFarmer. Fantastic. So that's sort of রাইট। আই ফার্মারটা আপনার কবে হয়েছে এবং কতজন এখন এই কৃষক আপনাদের এই প্ল্যাটফর্মে আছে? তো আমরা শুরু করি হচ্ছে 2019 সালের জানুয়ারিতে। Right now we have close to 1 lakh farmers that are directly working with us. We are active in 25 districts. Till date, to the boli, we have facilitated close to 26 million US dollars to these farmers. Okay, 26 million US dollar আপনারা কি এগুলো লোন প্রোভাইড করেছেন? জি, ওকে, ফাইন্যান্সিং। ওকে, ফাইন। সো ফাদ ভাই, আবার আসবো আমরা আলোচনায়। এবার একটু আসতে চাই মিস্টার আনিসে খান। আমরা একটা ইন্ট্রোডাকশন দিয়েছি, আনিস ভাই একজন ক্যারিয়ার ব্যাংকার। সো এখানে অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স বিষয়গুলো এসেছে। সো আনিস ভাইয়ের থেকে একটু জানতে চাই যে আপনার ধরেন যে এমএফএসও তো একটা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং সেটা ব্যাংকিং সেক্টরই লেড দেয় বাংলাদেশে। সো বাংলাদেশে এই যে আপনার এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ইকোসিস্টেমটা এবং এটার আসলে সম্ভাবনা কতটা আমরা কাজে লাগাতে পারছি, আনিস ভাই যদি আপনি এই বিষয়ে বা ওভারঅল আপনি যেটা বলতে চান একটু দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি বলেন। Thank you, Sajjad, and Assalamu alaikum, good afternoon, fellow panelists and all the viewers from wherever you may be in the world. আমাকে এখানে আমন্ত্রণ করার জন্য আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। And I'm very happy to be in such good company.
and such a mix of good professionals who are working in this line. আমি ওই যে থিমটা আমাকে দেওয়া হয়েছিল সেই থিমে আমি চিন্তা ভাবনা করেছি এবং কিছু আমার থটস মার্শাল করেছি বেসড অন মাই এক্সপিরিয়েন্সেস। তো বলা হচ্ছে যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, how to improve socio-economic conditions of NRBs and also on monitoring locals. তো আমাদের দেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ, নাও স্মার্ট বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়ে গেছে, admittedly with some handicaps, some failings, some shortcomings, but nevertheless এই সব থিম ঠেকাতে অনেক প্রোগ্রেস করে যাচ্ছে, especially with registration of various things, issue of various permits or license or whatever, but it's not yet up to the world mark. আর আমরা মেট্রোপলিটন চেম্বার থেকে আমরা একটা ইন্ডেক্স বের করি, বিবিএক্স, বাংলাদেশ বিজনেস ইন্ডেক্স, যেটা আগে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বের করতে ওরা ডিসকন্টিনিউ করেছে। তো আমরা এখন ইনভেস্টিগেট করছি এবং দেখছি যে বাংলাদেশ কোথায় আছে ইটস ফ্যাসিলিটেটিং বিজনেস ফর বোথ লোকালস এন্ড ওভারসিজ। স্লাইট ইমপ্রুভমেন্ট, এখনো অনেক কিছু গভর্নমেন্টের কাছে ধরা আছে। So when we come back to the digital platform, I mean, my experience to believe that I would have served overseas with Standard Chartered Bank and পরবর্তীতে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের পক্ষ হয়ে আমি অনেকটা মিডল ইস্ট বিভিন্ন দেশে গিয়েছি টু মিট বাংলাদেশিস এনআরবিস ওয়ার্কিং দেয়ার, মেকিং এ রিসার্চ ওরা কোথায় কি ধরনের কাজে করে, কি ডেমোগ্রাফিক তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড, এবং হোয়াট ইজ ইট দ্যাট উই কুড ডু। সো উই হ্যাভ মেট পিপল ইন টাউন হল মিটিংস in places like Bahrain, Oman, অনেকগুলো জায়গায় আমরা ডেজার্টে চলে গেছি ক্যাম্পের মধ্যে যেখানে বাংলাদেশিরা কাজ করে, তাদের কথা শুনতে। সো একটা রিপোর্ট এসছে বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডই বেশ অনেকদিন আগে, আমি সেটা পড়লাম আমার রিসার্চের পার্টে, যে ডিসেম্বর ক্রিসমাস ডে 2021, এখন নিশ্চয়ই ফিগারগুলো একটু বেড়েছে হয়তো, বাংলাদেশি বলছে লিগালি ডকুমেন্টেড 1.2 crore এনআরবিস আছে বিদেশে, তার মধ্যে 2.4 million আর সিটিজেন আর অন পিআরস, পার্মানেন্ট রেসিডেন্সিয়াল, কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র 90,507 only have EU accounts, beneficiary owner accounts, এবং যে রেমিটেন্সটা আমাদের দেশে আসে 25% রেমিটেন্স একমাত্র ব্যবসা সংক্রান্ত কোনো কিছুতে ইনভেস্টেড হয়। সো এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বাকিটা চলে যায় ফর ফ্যামিলি মেইনটেন্স। যারা বাইরে গেছে তাদের ডেমোগ্রাফিক প্রোফাইল হচ্ছে ভেরি পুয়ার, যেটা আমি দেখেছি, পুয়ার ওয়ার্কার্স ওয়ার্কিং ইন দ্য হিট, অনেক কষ্ট করছে ওখানে। তো তারা যেটুকু ওখানে আর্ন করার পর যতটুকু সেভ করতে পারে তাদের মা বাবা ভাই বোন বাচ্চাদের জন্য বউয়ের জন্য পাঠিয়ে দেয়। সো দিস ইজ হোয়াট ওয়্যার দ্য মানি ইজ কামিং। তাদের পক্ষে বিভিন্ন স্কিমসে ইনভেস্ট করা বহুত দূরের কথা। দ্য বেস্ট দে ক্যান ডু ইজ ইউজ বিকাশের মাধ্যমে সামথিং অর দি আদার, বাট অফকোর্স ইউ ক্যানট ইউজ বিকাশ ফ্রম ওভারসিজ, ফ্যামিলি ক্যান ইউজ অন দেয়ার বিহাফ। তো এদের জন্য যদি আমরা কিছু করতে চাই, যদি 1 লাখ লোক ধরি, সামনে যদি 1.5 লাখ 2 লাখও হয়, তাদের জন্য যদি আমরা একটা প্ল্যাটফর্ম করতে পারি যেটা মাধ্যমে দে ক্যান কাম টু ইট, লাইক ইন্ডিয়াতে অনেক রকম ধরনের জিনিস আছে, সো দে ক্যান ইনভেস্ট। ফার্স্ট অফ অল তাদের একটা অ্যাওয়ারনেস দরকার, ডিজিটাল লিটারেসি দরকার, মিনিমাম বাংলা বা ইংরেজি পড়ার একটা বা কম্প্রিহেন্ড করার একটা ক্ষমতা থাকা উচিত, না হলে ওরা ঠকে যাবে। ফ্রডস্টার্স উইল কাম ইন and defraud their hard-earned money. So কোথায় ইনভেস্ট করবে? ফিক্সড ইনকাম সিকিউরিটিজ লাইক ফিক্সড ডিপোজিটসে করবে, বন্ডসে করবে, কারা জিরো কুপন বন্ড দিচ্ছে, হোয়াট ইজ জিরো কুপন বন্ডস, তারপরে সঞ্চয়পত্রের এখন কারেন্ট রুলস কি, তারপরে ইউনিট ফান্ডস, তারপরে এনআরবি বন্ডস আগে 1.5 কোটি টাকা 50 করে তিনটা প্রোডাক্ট ছিল করতে পারতো, এখন গভর্নমেন্ট এটা কমিয়ে 50 লাখ টাকা করে দিয়েছে। বাট গিভেন দ্য ফরেন এক্সচেঞ্জ স্কারসিটি দ্যাট উই হ্যাভ নাও, I strongly recommend reintroduction of all the 3 bonds with higher limits, আমরা যেন ফরেন কারেন্সি এই বন্ডের মাধ্যমে পাই এবং আমাদের বিদেশে যেসব ভাই বোনরা আছে তারা কিছু একটা ভালো ইন্টারেস্ট পেতে পারে। We are also worried about the remittances. গত মাসে মাত্র $1 billion এসেছে besides being in Eid al-Fitr month, which is not good. So there is a very good amount which is going away, where various people are saying that একটা রেটের জন্য হচ্ছে, হুঙ্গির জন্য হচ্ছে, বিভিন্ন কারণে হচ্ছে। So we are losing something like $500 million from our system, or $300-400 million in a normal month. তারপরে ওরা বাংলাদেশে অনেক রিয়েল এস্টেট কোম্পানিতে 5 কাঠা কিনুন, 3 কাঠা কিনুন, এই কিনুন সেই কিনুন, এগুলো ওরা করতে চায়। যদি করতে চায়, যেন সেফলি করতে চায়, সেটারও সাপোর্ট দরকার। তারপরে যেমন ইন্ডিয়াতে আধার কার্ডের মাধ্যমে এভরিথিং ক্যান বি অ্যাচিভ, আমাদের যে এনআইডি আছে সেটার মাধ্যমে এভরিথিং শুড বি এম্পাওয়ার্ড লাইক দি আধার কার্ড। এবং আমরা জানি যে যারা বিদেশে আছে তারা তাদের ন্যাশনাল আইডির ভুল ভাল থাকে,
নামের ভুল থাকে, বাবা মার নাম, আমার নিজের বাবার নাম ভুল আছে। I never told them my father's name is Muhammad Kamaluddin Ahmed Khan. They gave Muhammad. His name is Kamaluddin Ahmed. মোহাম্মদের নাম তো গ্রেট নেম, থাকলে তো ভালো, আমার আব্বার রেজিস্ট্রেশনে থাকলে তো আমি খুশি হতাম, বাট ইট ওয়াজ নট দেয়ার। সো ইভেন আমাকেও কষ্ট পেতে হয় এটা অ্যামেন্ড করতে, নেই একবার যেটা সিস্টেমে ঢুকে গেছে। তারপর আমি যখন বিদেশে যাই, আমার পাসপোর্ট এনআইডি মিলায়, তখন বলছে ইউ আর অল রং, তখন আমার প্রবলেম নেই। এনিওয়ে দ্যাটস আ পার্সোনাল থিং। তো আমরা জানি যে ইন্স্যুরেন্স প্রোডাক্টস আর অলসো বিং মেড অ্যাভেলেবল। এগেইন ইন্ডিয়াতে আমি সবসময় বেশি দূরে আমি যেতে চাই না, কারণ ইন্ডিয়া ইজ আওয়ার নেক্সট ডোর নেইবার, দে আর অ্যাডভান্স with us from us in banking and insurance, এবং তাদের থেকেই আমরা ইজিলি শিখতে পারি। we don't need to reinvent the wheel, আমাদের মতোই তাদের সোশ্যাল ইকোনমিক কন্ডিশনস। তো আমরা অনেকদিন ধরে ফাইট করে আসছি ব্যাংক অ্যাসুরেন্স প্রোডাক্টটা বাংলাদেশে লঞ্চ করার জন্য, যেটা বাংলাদেশে নেই। ইটস এন এক্সেলেন্ট সেভিংস প্রোডাক্ট যেটার মধ্যে ইন্স্যুরেন্স ইজ বিল্ট ইন, and I myself had this product when I was overseas, and after its maturity I got a very good amount of money. মানে আমার যে সাম এশিওর থাকে, if something happens to me in that 10-year period আমি যেটা নিয়েছিলাম, my family would not only get the money saved, also would get the whole face amount. So it's a great product. তো আমি অনেক এটা নিয়ে অনেক চেষ্টা করেছিলাম with various others, এবং ফাইনালি I've seen that এটার অ্যাপ্রুভাল দিয়েছে, but as usual এক বছর মনে হয়ে গেছে, but nothing has come into the system yet for people to buy this. So with passports, especially যারা বিদেশে আছে, NID, birth registration, death registration is very important for digital platform, তাদের জন্য এটা ব্যবহার করার জন্য। So this is on the product side. তারপর on the other side, এই প্ল্যাটফর্মটা should be robust, should be interactive. সারাক্ষণ it is populated with the latest information that is available. নতুন যে ডেভেলপমেন্ট গুলো হচ্ছে সেগুলো যেন এগুলোর মধ্যে চলে আসে। ডাইনামিক প্ল্যাটফর্ম, এগুলো অ্যাওয়ারনেস করা যেতে পারে। we all know that Bangladesh is number 8 I think in the Facebook users গ্রুপের মধ্যে worldwide. So ফেসবুকের মাধ্যমে আমি বলবো যে এটা যদি আমরা প্রচার করতে পারি যে for our NRBs various products আছে, various platform আছে, এবং একটা প্ল্যাটফর্ম করার জন্য কাউকে একটা ভালো ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে, and startup should be able to get good support from somebody in the world, the Asian Development Banks or World Banks, whoever that may be. So তাদের সাপোর্টে সিড মানি দিয়ে, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল, ক্রাউড ফান্ডিং দিয়ে যদি এই ধরনের একটা ভালো প্ল্যাটফর্ম করা যায়, তাহলে যে কথাটা প্রথমে বলা হয়েছিল, যেটা আমার ফেভারিট সাবজেক্ট, ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন, এটা কথা বলতে গেলে অনেক বেশি কথা বলতে হবে। আপাতত আমি এখানে থামছি। If there are other questions, I will be very happy to evaluate. থ্যাংক ইউ অনিস ভাই, ভেরি ইনসাইটফুল আপনার অনেক কথাই বললেন। সো আমি আবার একটু আসতে চাই মিস্টার নামির আহমেদ নুরি। এই যে মিস্টার আনিসে খান যে কথাগুলো বললেন যে এনআরবিসদের আসলে অ্যাওয়ারনেসের ব্যাপার আছে, তারা কোথায় ইনভেস্ট করবে, তাদের ইন্স্যুরেন্স, সো বিভিন্ন বিষয় যে তারা খুব একটা বেশি অ্যাওয়ার না, এবং এই সার্ভিসগুলো আমাদের যে ট্র্যাডিশনাল সিস্টেমগুলো তারা কিন্তু এই সার্ভিসগুলো পায় না। সো আপনাদের আমি প্রবাসীর মাধ্যমে এই ধরনের সার্ভিস কি এনআরবিরা পাচ্ছে, বা তাদের কি ফিউচারে দেওয়া সম্ভব কিনা? Sorry, I was on mute. Anis, those are some really great points, and those are the kind of main points we've been trying to administer, or at least tackle a few of them on Ami Probashi. Now, what I was saying earlier, when Ami Probashi first started, for 30-40 years, this recruitment industry was a completely analog process. The entire journey, the Bidesh Jatra for any expiring migrant, was always done in multiple physical offices. So the integration that we need for concepts like financial inclusion to have products available was never available to administer from these government's offices. Echono kintu amra Bangladesh, anyone who goes abroad, within our law, they are allowed a loan up to 2-3 lakh taka to go abroad. But the disbursement of that loan is actually very low, for example. যারা বাইরে আছে, যারা অলরেডি বাইরে আছে আর ওদের কোনো মেম্বারশিপ এখনো করেনি, ধরেন বিএমইটি মেম্বারশিপ নাই বা ওয়েলফেয়ার বোর্ডে মেম্বারশিপ নাই, ওখানেও কিন্তু lots of financial benefits are there, like জীবন বীমার থেকে insurance, other products. But the accessibility to these products, even though the policy is there by the government, is very, very low. So Ami Probashi, what we've been able to do so far, we've completed maybe 10-20% of our vision, is we have taken 5 million users onto a digital platform. The financial literacy is very low. They are still dependent on middlemen, computer shops, their chacha, mama, whoever, to complete these processes. But slowly, they are building some courage to complete these processes themselves.
When we first launched Ami Provashi, we had a beautiful story of a group of people from Sylhet and some other areas of Bangladesh. Ora shara jibon, ora they're returning migrants, meaning they have gone abroad before to work. But this time, without the help of a dalal or a middleman, they approached a recruiting agency in Bangladesh. Why? Because that recruiting agency was available on Ami Provashi, the job was posted on Ami Provashi, and when we interviewed them, they said, no, ebar amra sahosh kore, we wanted to connect directly with the recruiting agency. So as more aspiring migrants from different parts of Bangladesh connect directly to the authentic employer, which are all based in Dhaka, আমরা কিন্তু aspiring migration cost-টাকে কমাচ্ছি significantly. And once they're onboarded on our platform, the benefits that the government has already laid out in the policy, insurance, loan applications, when you're abroad, if something happens to you or something happens to your family, Ogla disbursement is now being done on Ami Provashi as well. We are with all the government institutions within the migration sector, i.e. the BMET, the Welfare Board, the Provashi Kalyan Bank, but we're slowly incorporating private sector stakeholders as well. We have a collaboration with BRAC, so anyone who is a returnee migrant from Ami Provashi can sign up to the returnee migrant platform of BRAC and get different benefits from BRAC. We are on process to onboard banks. We're closely working with BRAC Bank and AB Bank to have loan account opening, remittance account opening, and we have signed agreements with Blaze and HomePay to facilitate remittance and a loaner je disbursementটা আমরা Ami Provashi থেকে করতে চাই, and that is within our product timeline. It's coming in. So there's lots of policy and private initiatives already available for people who want to go abroad. But as Anil Bhai said, there's no way to deliver these products to them as yet. So we wanted to build a holistic platform where these products could be delivered. So far, apart from financial inclusion, আমাদের training, registration, plus digital clearance, which you need to exit the airport, এই পুরো জিনিসটাকে digitalize করেছি. And people think digitalize means something great. No, if you recreate an analog process to digital, it doesn't really make a difference. It doesn't really help. You have to make the process better. And for us, the challenge is even bigger because of financial illiteracy. We can't just make the product better. We have to make it possible that anyone without the use of middlemen can use these products. So আমরা যদি আমাদের BMET registration বলি, আগে যেটা জেলায় করতে হতো, we have facilitated nearly 3 million BMET registrations online on our platform. আমরা ট্রেনিং যদি বলি, যেটা একটা mandatory training লাগে to go abroad, we have facilitated over 1 million trainings online, training booking, training certificate. Clearance jodi boli, we are nearly approaching 100,000 of immigration clearance via our platform. And the cumulative result of these digitalization, which is a buzzword these days, is that the migration journey before, from the point of getting an employment contract to going abroad, would take 3 months. Now on Ami Provashi, it takes 20 days, while saving money, whilst having these documents on your fingerprints. And we're trying to shorten the migration process time as much as possible. Once everyone comes on board, we're going to be working on different products to address some of the other pain points, like financial inclusion, like health insurance as well. These are very big things. We have life insurance, which is mandatory, but what they really need is health insurance when they go abroad. There's still no way for them to talk to a Bengali doctor, for example. Okay. I'm in Saudi Arabia. There's no way for me to speak to someone who speaks my language and who can address my problems. And আমরা যখন Ami Provashi প্রথম launch করি, interestingly, first day, all of our downloads came from Saudi Arabia. No one from Bangladesh downloaded it because of the name Ami Provashi. So they thought it's a platform for them who are abroad. So within the first day, we realized our main user base is going to be people who are abroad, and how we can deliver services to them abroad, how we can keep them connected to our stakeholders in Bangladesh. And, for 30 years, আমাদের বিদেশ আমি ওরা চলে গেলেই মানে আমাদের আর কোনো headache না. The government headache না, কারোর headache না. They're gone, they're sending remittance back, we're very happy. But how do we give them services now? So that's a little bit more about what we're planning to do. Okay, Mr. Nouri, thank you. আমরা আবার একটু
একটা বিষয় আসলে সবার কাছেই জানতে চাই আমি কোশ্চেনটা, যে এই যে আপনার এই ধরনের প্ল্যাটফর্মে ইনভেস্টমেন্ট লাগে, ব্যাক এন্ডে অনেক ধরনের ইনভেস্টমেন্ট, যেখানে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল প্লাস হচ্ছে এখানে আপনার এডিবি, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এরাও ফাইন্যান্স করতে পারে, অনেক ধরনের কর্পোরেট তারাও পারে। সো বাংলাদেশে আমরা ইফ উই কম্পেয়ার উইথ ইন্ডিয়া, তাও আসলে এই সেক্টরে আমাদের ফান্ড ফ্লোটা খুবই কম, ভেরি ইনসিগনিফিক্যান্ট। সো এই যে আপনারা আমি প্রবাসী বা ট্যালি বা আই ফার্মার, সো আপনাদের এই যে সোর্সেস অফ ফান্ড, আই মিন ইনভেস্টমেন্ট, এগুলো আসলে আপনারা কিভাবে করছেন, এবং যদি একটু বলেন যে হাউ টু গেট ফান্ডস, যেটা আপনার ইউনিকর্ন তো বাংলাদেশে আসলে বিকাশের কথাই বলা যেতে পারে, আর কেউ বাংলাদেশে নাই এবং খুব নিকটে সম্ভাবনাও দেখছি না আমরা এখনো। সো এই যে আমাদের দেশের এই ধরনের প্ল্যাটফর্মগুলো, দেখছেন না কেন? আই ফার্মারের ফাহাদ এখানেই আছে। জি, ইয়েস পরান, আই ফাহাদ ভাই। Shahadad is making a joke, but it's a good joke. We can aspire to be one. আমরা সম্ভাবনা দেখি। Yes, আমরা তো অবশ্যই আশা করি যে বাংলাদেশে আগামী 10 বছরে 10টা ইউনিকর্ন হোক। সো এই যে আসলে বাংলাদেশের এই ফার্মগুলো, যেমন আমি পাঠাওয়ের এক্সপিরিয়েন্সটা যদি বলি, যে পাঠাও কিন্তু সিঙ্গাপুর রেজিস্টার্ড। তো আই আস্কড এ কোশ্চেন, যে ওয়ান অফ দ্য কো ফাউন্ডার্স, যে আপনারা সিঙ্গাপুরে কেন রেজিস্টার্ড? সো হিজ আনসার ওয়াজ যে আমি সিঙ্গাপুরে রেজিস্ট্রেশন না করলে আমার এখানে কেউ ইনভেস্ট করবে না। বাংলাদেশি রেজিস্টার্ড কোম্পানি হইলে এটা ভেঞ্চার ক্যাপিটাল, ফরেন ক্যাপিটাল পাওয়াটা ভেরি ডিফিকাল্ট, বাট আপনারা তো লোকালি রেজিস্টার্ড কোম্পানি হিসেবে কাজ করছেন। সো আপনাদের আসলে এই সিচুয়েশনটা কিভাবে আপনারা ফেস করছেন এবং দেখছেন? Just a clarification. So we are also registered outside the country. So for the same reason, is it for the same reason? আমি ওখানেই হাসছিলাম যে মানে আমরাও কিন্তু বাইরে রেজিস্টার্ড। Okay, so that's a common issue, তাইলে যে so I think absolutely. So I think one of the, I'll just quickly touch on one thing, which is the fascination about unicorns. So I don't think we should be fascinated about becoming unicorns or creating unicorns, because that's the way I see it. It's a byproduct. While you're doing business, you're doing great. After valuation bache, at some point you become an unicorn. But no one should start a business with a target to become an unicorn, which is a trend that I see in the market these days. Business model ঠিক নাই, product market fit নাই, but everyone aspires to be a unicorn. So I think it's one of the wrong examples of the startup ecosystem that has been set. The other thing about registering outside, it's a narrative that has been created, because when we registered the company in 2018, তখনও কিন্তু it was difficult, right? তখনও বাংলাদেশে ওরকম ইনভেস্টমেন্ট আসা শুরু হয় নাই, so it was difficult to understand বাংলাদেশে রেজিস্টার করে will I be able to do this. So at least for us, we took the safer route. But the safer route is you register somewhere, whether it's in Singapore or it's a Delaware LLC or somewhere else, right? So that was the safer route. I think now it has changed, but still there lack of information. Should I go to BIDA? Should I go to Securities and Exchange Commission? Where do I go to make sure that everything is proper so that I can attract funding? But even if you do this, there is a thing called country risk premium, right? So which is that Bangladesh country risk is probably in the double digit. I don't know the exact number, but probably is in the double digit. Versus Singapore risk premium is 0, right? So whoever is investing in a Singapore entity has much more confidence. And যেটা আনিস ভাই বলছিলেন about the in different indexes, right? আমরা যদিও ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ওদের ইন্ডেক্সটা ডিসকন্টিনিউ করছে, বাট ইভেন দ্যাট ইন্ডেক্স যতদিন পর্যন্ত ছিল, we were not ranked in good positions. Last time বাংলাদেশ ছিল 168th, so out of 180 countries এর মতো এরকম বলতে পারেন। And I don't even compare Bangladesh right now with India, because India funding এর ক্ষেত্রে now they have gone like অনেক দূর চলে গেছে, right?
বাট আমি যদি খুব রিসেন্ট এক্সাম্পল যেখানে I have this debate every now and then with other startup founders and VCs to look at Pakistaনের যেখানে macroeconomic picture, at least what we see in the newspapers, that everything is falling apart, but still they're attracting investment. Now and I have 2-3 theories about that. So one is Pakistan has a very good tie with the MENA region, right? So Pakistan থেকে MENA তে expand করা is fairly easy, right? You can expand to the MENA countries from Pakistan. The company Pakistan build করে you can expand there. So strategic alignment. Bangladesh হচ্ছে we are neither in SAARC, we are nor in ASEAN, right? So we're in the middle. Right? SAARC does not really work well, and we're not part of ASEAN. Right, so আমরা পড়ছি মাঝখানে, and then আমরা যে total market size বলি বাংলাদেশের 170 million, we of course we pitch this to investors that it's a market of 170 million people, but তার মধ্যে actual consumer কতজন, how many of these people are ready to take up digital products and services, the infrastructure, internet penetration, smartphone penetration, all these things, তখন 170 million আসলে থাকে না নাম্বারটা, it's much lower. Okay. So these are some of the things that we have to work on. যদি fundraise টা improve করতে হয় বাংলাদেশে। আচ্ছা। And I would just like to add a few points because you touched on BIDA. Like we have a process in BIDA to have foreign ownership, but even if you get all the approvals, when it's time to take your dividends out, it's a problem. So if you have one or two cases like this, it's going to send red flag signals throughout the industry. That I'm a foreign company, I'm operating in Bangladesh, I've got my BIDA approval, but I can't take my dividends out and it's not being approved. And in one day, we might be in a position where as more and more companies come in, once the dividends have to start going out, there might be a lot of pressure on the government. So we need to loosen up our capital controls. This is basically all comes down to that. And as soon as that is fixed and we don't have these glaring examples of where BIDA is being a bit slow or not releasing the dividends, I think it'll send positive signals throughout the industry. Secondly, in terms of investment portfolio and how to make something VC ready or PE ready or whatever it is, for Ami Prabashi, we've always had a very old school business philosophy for Ami Prabashi, is being that we want to be cash flow positive. We don't care about the valuation. And that is what has happened. We've been cash flow positive since our 7th month. And what we do every 3 months to make it so is we do a rigorous tech audit. So we don't care about the revenue, we don't care about the financials. We want to keep our dev cost as low as possible and as efficient as possible. And I think a lot of companies, when they're starting up, maybe you can help me. When people are starting up, they're like, okay, we're going to spend as much as we want on the product, as much as we want on the marketing, and just get the product out there. You don't have to spend on marketing. Don't spend on marketing at all. Just work on the product, get your tech team tight, get your tech dev cycle cost low, and you'll become cash flow positive. And all the other glory you talked about, unicorn, raising funding, it'll come. So Right. আমি মিস্টার শাহাদাত হোসেনের কাছে একটু আসতে চাই এই বিষয়ে যে আপনার এই যে ভাই নামটা কি আজকে বদলেই দিলেন? সরি শাহাদাত ভাই, শাহাদাত খান, আপনার এটা হচ্ছে যে এই যে বিষয়টা গেটিং ফান্ডস এবং ইউনিকর্ন নিয়ে কথা উঠলো এবং বাইরে রেজিস্ট্রেশন, সো হোয়াট ইজ ইউর এক্সপিরিয়েন্স, হাউ ডু ইউ সি ইট? আচ্ছা, আমার এক্সপিরিয়েন্সটা একটু ভিন্ন এরকম যে আমি আসলে বহুদিন বাইরেই ছিলাম। ওকে। আমি মাত্র 18 বছর কানাডায় ছিলাম, ওখানে পড়াশোনা করেছি, ওখানে কাজ করেছি। হ্যাঁ, তো এই জন্য যখন আমি প্রবাসী শুনলাম, যে বললাম ঠিক আছে, আমি যখন প্রবাসী ছিলাম তখন আপনি কোথায় ছিলেন? তো ইটস নাইস টু হিয়ার দ্যাট। আচ্ছা, তো ওই জন্য আমার একটা ভাবনায় যে আমি নিজেও ওই যে প্রবাসীর ওই অংশটা রয়ে গেছে। আমি বাইরের অনেক দেশে আমি কাজ করেছি, আইটি নিয়ে কাজ করেছি। সেই সুবাদে আমার ওই পুরনো কলিগরাই পরে আমরা দেখলাম যে সামহাউ তারা বা তাদের বন্ধুরা দে বিকেম মাই ইনভেস্টার্স এন্ড সাপোর্টার্স এন্ড স্পন্সরস ইন দিস প্রজেক্ট। এবং এটা আমার জন্য খুব ন্যাচারাল ছিল যে তাদের জন্য একটা কমফোর্টেবল একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করা, এবং যেহেতু আমি বাইরেই ছিলাম সুতরাং বাইরে এই সেট আপ করাটা। কিন্তু আমার কাছে মনে হয় না যে এই যে একটা
স্ট্রাকচারাল এফিশিয়েন্ট একটা ব্যাপার নেয়া, এইটা বরঞ্চ যে এই কোম্পানিতে বাংলাদেশে রেজিস্টার্ড নয় কেন, বাংলাদেশে রেজিস্টার্ড একটা কোম্পানি আমাদের আছে, আর ফর ফান্ডিং পারপাসেস আর একটা ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি আমরা করেছি সিঙ্গাপুরে। এবং এই স্ট্রাকচারটাকে উই শুড এনকারেজ দেয়, মানে এমন ভাবার কোনো দরকার নেই যে এরা কেন আবার বাইরে একটা কোম্পানি করে। আমরা যদি বাইরে একটা কোম্পানি করে অ্যাট্রাক্ট করতে পারি, ওই সিঙ্গাপুরের কোম্পানিটার কিন্তু ম্যান্ডেটই হচ্ছে শুধু বাংলাদেশে ইনভেস্ট করা। We have been very very fortunate, আমার সাথে পৃথিবীর সেরা বেশ কিছু ইনভেস্টর আছে, জাপানের খুব নামকরা ইনভেস্টর এসবিআই ইনভেস্টমেন্ট আমাদের সাথে আছে, ক্রেডিট সাইজেন আছে, ডিজিটাল গারাজ আছে, তারপরে আমরা আমাদের সাথে একটু আগে আনিস ভাই বলছিলেন স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক আমাদের ইনভেস্টর। তো ওই ধরনের কোম্পানির কোন একটা, তারা কিন্তু যখন দেখে when they see potential in a country, potential in a platform, potential in a product, তারা এটা আসতে চায়। এখন আরেকটা স্ট্রাকচারের কথা আনিস ভাই কিন্তু কিছুটা উল্লেখ করলেন যে আমরা ডুইং বিজনেসের এই জায়গাটাতে আমরা কিন্তু কথা বলেছি অনেকবার, আমরা জানি যে আমরা কম নম্বর পাচ্ছি, আমরা কি সেগুলো কারেক্ট করেছি, সেগুলো কি রিফর্মটা করেছি? আমরা কিন্তু করিনি, এটা আমাদের মানতে হবে। ওই যে ওই রিফর্মটা করে তারপরে আমরা যদি দেখি যে আজকে বিডাতে আমাকে কিন্তু বহুবার উত্তর দিতে হয় যে আপনার বিডা রেজিস্ট্রেশন কোথায়, বিডার লাইসেন্সটা কোথায়, আমার আরেকটি লাইসেন্স লাগবে কিনা এটাই আমি জানি না কেন। মানে দেখেন আমরা এই আমাদের দেশে আমরা ভাবি যে আমরা বোধহয় যে কোনো কিছু করতে গেলে লাইসেন্স লাগবে, একটু আগে যে পানি খেলাম আমার লাইসেন্সটা আছে কিনা পানি খাওয়ার, একটু ভেবে দেখা দরকার। অথচ দেখেন আপনি যদি আজকে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডে যান, আমেরিকাতে যান, ওখানে এভরিথিং ইজ লিগাল আনলেস সাম ল প্রহিবিটস ইট। আর আমাদের এখানে ধরে নেওয়া হয় যে বোধহয় কিছুই করা যাবে না, ইউ নিড স্পেসিফিক পারমিশন ফর হোয়াট এভার ইউ আর ডুইং। তাহলে এই মাইন্ডসেটটা যদি আমরা মানে ক্লোজড মাইন্ডসেট থেকে একটু ওপেন মাইন্ডসেটে আসি, প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে গভর্নমেন্টের অনেক কিছু যেটা বললেন যে তাদের কিন্তু এই সুযোগটা আছে যে এইখানে ম্যাটার করে না, হ্যাঁ আমাদের ফরেন এক্সচেঞ্জের কন্ট্রোল থাকতে হবে, ফাইন, ফরেন এক্সচেঞ্জ জায়গাটাকে রেখে বাকি জায়গাগুলোতে একটু ফ্লেক্সিবল করলে কি অসুবিধা? আমাদের একটা কাগজের জন্য এই আমি প্রবাসী যেটা বললেন যে 10 জায়গায় না দৌড়িয়ে এক জায়গায় করলে কি অসুবিধা? আমাদের কেন একটা বিজনেস অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করা যায় না? রাইট। আমাদের এই আমি যে কাজ করছি 50 লাখ দোকানদারদের কেন তাদের ট্রেড লাইসেন্স নাই? তাদের ট্রেড লাইসেন্স আছে কিনা সেটা কেন ভেরিফাই করা যায় না? কাজগুলো কি খুব কঠিন? মোটেই না। আমরা কিন্তু অনেক বড় বড় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম করেছি, আর বাংলাদেশে আমার সুযোগ হয়েছে, আমি ফাউন্ডার অফ শিওর ক্যাশ, এবং শিওর ক্যাশ আমরা রান করেছি। আমরা 6 মাসের মধ্যে সারা দেশে 1 কোটিরও ফ্যামিলির ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন অ্যাকাউন্ট করেছি, তাদের ডিজিটাল ডেটাবেস তৈরি করেছি, এবং অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার এক ক্লিকে 1 কোটি পরিবারের কাছে প্রাইমারি স্টাইপেন্ডের টাকা পৌঁছে দিয়েছেন। সো টেকনোলজি পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কম্পিটেন্স নিয়ে আমাদের কিন্তু আমাদের দেশের ছেলেপেলেরা এই সফটওয়্যার বানিয়েছে, এবং আমরা কিন্তু অনেক বেশি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে খরচ করি নাই আমরা, কিন্তু আমাদের যদি ওই সুবিধাটা আমরা টেকনিক্যালি করে ফেলতে পারি, কিন্তু আমাদের এই ছাড়গুলো দেয়া দরকার যে ঠিক আছে মানে why do we need another barrier? আজকে যদি আমরা একটা পলিসি আসে যে any barrier if it's not required let's remove it in 72 hours, ওই রকম একটা মাইন্ডসেট কিন্তু দরকার। আমরা যখন বলছি আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে যাব, তাহলে আমাদেরকে প্রথমেই ভাবতে হবে যে হোয়াট আর দ্য হিন্ড্রেন্সেস। আজকে ইনক্লুশন নিয়ে যখন আমরা কথা বলছি, আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে তাহলে আমাদের ইনক্লুশনের প্রবলেম আছে, এক্সক্লুশন কোন জায়গায়, চ্যালেঞ্জ গুলো কোথায়। 3টা চ্যালেঞ্জ আমরা আইডেন্টিফাই করে ওই 3টা দিকে তো আমরা আগামী 6 মাসে সলভ করতে পারি কিনা, খুব ডিফিকাল্ট কিন্তু, কারণ আমাদের অনেক সময় ওই এই যে ব্যাপারগুলো সলভ করতে পারছি না। দেখুন পলিসি মেকারস, গভর্নমেন্টস, তাদের কিন্তু আমি বলবো যে একেবারে টপ পোস্ট লেভেল উই সি গুড ইন্টেনশন, কিন্তু মাঝখানে যখন যারা ইমপ্লিমেন্টেশন করে কোথায় যেন একটা ওই যে ব্যাংক ইন্স্যুরেন্সের মতো যে অ্যাপ্রুভাল হয়ে গেছে তারপরেও চালু হচ্ছে না। রাইট। একটু যদি আমরা দ্রুত মানে এক্সপেডিটেড, দেখুন আমাদেরকে যখন কেউ বলা হয় যে এটা একটু আগামী মাসে আসেন, আমার কাছে মনে হয় আগামী মাস মানে কি, আমাদের কাছে আগামী সপ্তাহই মনে হয় অনেক দূরে। আগামী সপ্তাহ শুনলে আমার অসুবিধা হয়। গতকাল আমার অফিসে একজন কথা বলছিল যে আমরা কি আগামীকাল একটা মিটিং করতে পারি, আমি বললাম আগামীকাল কেন, আজকে হয় কেন, এবং ওই মিটিংটা আমরা গতকালই করেছি। আচ্ছা আচ্ছা, না গ্রেট, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, এই প্রবলেম তো আছেই আমাদের বিভিন্ন লেভেলে। আনিস ভাই, আপনি তো সারা জীবন আসলে এই যে আমরা কথা বলছি যে ফান্ডিং বিষয়টা নিয়ে, আপনি আদার সাইডে কাজ করেছেন লেন্ডার হিসেবে। সো আপনি এই যে আমাদের দেশের এই যদি বলি যে এই যে স্মার্ট বাংলাদেশের কথা হলো,
আপনার আরও হয়তো নতুন নতুন প্ল্যাটফর্ম তৈরি হবে, আমাদের ইয়াং জেনারেশন হয়তো অনেক কিছু করবে। সো এই যে কিভাবে আসলে এই ধরনের প্ল্যাটফর্ম বা আপনার স্টার্ট আপগুলো ফান্ড পেতে পারে, কি করলে আসলে ব্যাংকগুলো বা অন্যান্য লেন্ডাররা এই 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 ব্যাপারে এগিয়ে আসবে, আপনার কাছে কি মনে হয়? আজিজ ভাই একটু আনমিউট। সরি, হ্যাঁ, আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা ধ্বংসস্তূপের উপরে দেশটা তৈরি হয়েছে, ডিপ্রিভেশনের উপরে দেশটা তৈরি হয়েছে। প্রথম থেকেই উই হ্যাভ বিন ডিপ্রাইভড বাই এভরিবডি, বাই দ্য ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, তারপর ব্রিটিশ ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট, তারপরে দেন উই ওয়ার ডিপ্রাইভড বাই দ্য পাকিস্তানিস। এই ধ্বংসস্তূপের উপরে আমাদের দেশটা তৈরি হলো। যারা এখানে আমাদের মধ্যে ইয়াঙ্গার ওয়ান্স আছে, শাহরুখ ভাই কথা মনে রাখবেন, সাজ্জাদ মনে রাখবে, আমরা যখন ছোট ছিলাম আমরা কি কষ্ট করেছি ইন দি আর্লি 70s। আমি লাইনে দাঁড়িয়ে সাবান নিয়েছি, আমি লাইনে দাঁড়িয়ে মিল্ক পাউডার নিয়েছি, লাইনে দাঁড়িয়ে রুমেনিয়ার ট্রাউজার পিস নিয়েছি। এখন আমরা উই এক্সপোর্ট দ্য ট্রাউজার্স টু দ্য হোল ওয়ার্ল্ড। সো হোয়াট এ ডিফারেন্ট, এনিওয়ে। তো আমাদের দেশ এই 50 বছরে অনেক দূর এগিয়ে এসছে। তো বেসিক্যালি মোস্ট অফ দি এন্টারপ্রেনার্স তারা ফার্স্ট জেনারেশন, অনেক কষ্ট করে করেছে। সেকেন্ড জেনারেশনের দিকে গেছে, বাট প্রপার কর্পোরেট গভর্নেন্স এখন আসেনি, এখনো তাদের স্টেবল হয়নি, লাইক দি টাটা এন্ড দ্য বিড়লাস এন্ড অল দি আদার পিপল, ওরা কত স্টেবল। whereas Adani being first generation is not stable, though he has succeeded greatly, I mean তাকে বাবা দেব, in the entrepreneurship that he has created. So on that basis Bangladeshi investors are very shy of investing anything new, anything they think is risky, anything that is unknown, anything that is they are not educated or aware. এই জন্য তারা রিস্ক নিতে চায় না বলে এনারা এখানে পায় না, স্টার্টআপ ফান্ড গুলো পায় না। বাট আই নো আই মেট ওয়ান লেডি ওয়ান্স ইন ব্যাংকক, ডিজি সেমিনার, শি ওয়াজ মাই কো প্যানেলিস্ট। তো সে আবার আমেরিকা পড়াশোনা করেছে, প্রত্যেক বছর 2বার করে সিলিকন ভ্যালি যায়। তো শি ইজ ইনভলভ উইথ এ নাম্বার অফ স্টার্টআপস ইন জাকার্তা ইন ইন্দোনেশিয়া, এবং বলে যে ইন্দোনেশিয়াতে যারা এঞ্জেল ইনভেস্টার্স, যারা এমনি টাকাটা দেয়, খুশি হয়ে টাকাটা দেয়, আমাদের দেশে এরকম এঞ্জেল ইনভেস্টার পাওয়া যাবে না, কারণ দের ইজ নো সারপ্লাস ইন দিস কান্ট্রি। Even the big groups that we have in this country, leading groups, are heavily dependent on bank finance. As you know, Sajjad, so well, you have written so many pieces. এবং প্রথম 20টা ফার্ম যদি কোনো সময় collapse করে যায়, the entire banking system will be totally wrecked in this country, completely wrecked. Sure. So এই জন্য আমাদের দেশের there is a dearth of proper investments. সিঙ্গাপুরে সবাই রেজিস্টার্ড হয়েছেন, এখানে আমরা যাই, আমিও অ্যাড করি that I belong to an international fintech company which is known as 360 TF, 360 Trade Finance. That is also registered in Singapore because of the ease of doing business, ease of getting license and taxation. বাংলাদেশের অনেক কম লোক ট্যাক্স দেয়, ট্যাক্স জিডিপি রেশিওতে অনেক কম। দিস ইজ নট গুড ফর আওয়ার গভর্নমেন্ট, ফর দেয়ার গভর্নমেন্ট স্পেন্ডিং, কোনো সময় ভালো না। সেই জন্য গভর্নমেন্ট করে কি, দেন দে আর বাউন্ড টু ট্যাক্স দ্য অলরেডি ট্যাক্সড। আমি একজন রিটায়ার্ড পার্সন, ঠিক আছে, আই হ্যাভ গট সাম ইনভেস্টমেন্টস হিয়ার এন্ড দেয়ার, আই গেট সাম ফিজ ফ্রম হিয়ার এন্ড দেয়ার, অল দিস আর ট্যাক্সড, এন্ড আমার এফেক্টিভ ট্যাক্স ইজ মোর দেন 30%। এবং তার উপরে বসে আমি 8-9টা চিঠি পাই, খালি শো কস করে আমাকে, ওটা করেন, এটা করেন, এটা করেন না। ইটস রিয়েল হ্যারাসমেন্ট। আমাকে বলে যে আপনার ইনকাম গত বছর কম হয়েছে কেন, আপনার খরচ গত বছর কম হয়েছে কেন। বাবা, আমার ব্যাংকের স্যালারি সিইও হিসেব বন্ধ হয়ে গেছে, আমার কোনো বেতনই নাই, আমি তো কম ইনকাম করি, কম খরচ করবো, কম ট্যাক্স দেবো। তো আন্ডারস্টুড, এই যে 68-69 ইয়ার ওল্ড ম্যান, তাকে কি এগুলো সব প্রশ্ন করা উচিত এসব লোকদের? এনিওয়ে, তো এইগুলা বাংলাদেশে আছে, এইসব হ্যারাসমেন্ট গুলো। সো এই জন্য এইসব ফার্ম গুলো সব বিদেশ থেকে রেজিস্টার্ড হয়। ইভেন one of the companies that I work with in a very small way, Summit Power International, Summit Power itself is now registered as Summit Power International in Singapore, and they own all these companies. And উপায় ছিল because of the system. And এখন যেমন Summit Power is not getting paid for the last 6, 7, 8 months by the government. They are not getting paid with the interest. Meanwhile, তারা লোন নিচ্ছে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে to keep operations going. ওদিকে বলছে না, আপনারা জনগণের কথা চিন্তা করে Summit Power এর মেশিন গুলো চালান। চলবে কোথেকে? টাকাও পাবো না, ইন্টারেস্টও দেবে না, ওদিকে আবার আমরা ইন্টারেস্ট দিয়ে ব্যাংক থেকে লোন দেবো। So if you think of these things, people who invest in Bangladesh, they are fraught with danger and risks and various things. তো এইসব কথা অন্য কোনো সময় অনেকভাবে বলা যাবে। There is no end to all this. রাইট, আমরা আলোচনার একদম শেষের দিকে। আমি একটু আপনার নুরি ভাইয়ের কাছে একটু জাস্ট একটু জানতে চাইবো যে বাংলাদেশে ধরেন আমরা এটার সম্ভাবনাটা আপনি যদি একটু ব্রিফলি বলেন, যে এই যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম আমাদের সোশ্যাল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টে আরও কীভাবে রোল প্লে করতে পারে,
এবং আরেকটা পয়েন্ট যদি একটু ক্লিয়ার করেন যে আমাদের এখানে কিছু লেভেলে কিন্তু ট্রাস্টের ডেফিসিট আছে, বিকজ কিছু স্ক্যাম ঘটেছে অনেকগুলোই। সো এখানে কিন্তু অনেক সময় কনজিউমাররা এই ধরনের প্ল্যাটফর্মের সাথে আসলে যুক্ত হতেও তারা শাই ফিল করে বা তারা একটু অন্যভাবে ভাবে। সো এটাও যদি আপনি একটু টাচ করেন নুরি ভাই, এটা আপনাকে দিয়ে শেষ করব আজকের আলোচনাটা। Thank you. I would like to first say যেটা সাদাত ভাই আর আনিস ভাই বললো, the key word from their complaints is liberalization. Bangladesh must liberalize its business environment, cut red tape where possible, and একটা নতুন আইন introduce করার আগে please আগে তিনটা আইন at least repeal করা উচিত, at least regulation for business people. It's very difficult to operate here, we all know that, but also all the opportunities are here as well. So I only see upside, and আপনারা আমরা সবাই পলিসি নিয়ে কথা বলছি, সবাই বলছি, so definitely আমাদের business environment, doing business in Bangladesh will become easier and easier as things go on, and then maybe everyone comes back from Singapore and comes to Bangladesh to register their companies. Separately, Fahad started saying, he identified the problem with iFarmer, the main middleman who had all the funding, who had all the access, and then from that problem came iFarmer's amazing solution. I would recommend that anyone who wants to make a digital platform that first identify the root cause, like আমাদের আমি প্রবাসীর জন্য কিন্তু ছিল this middleman. This middleman was doing all the deals, this middleman was doing all the processing, and he had control over the aspiring migrant journey. So আমাদের solution was something similar to iFarmer, that how do we not bypass the middleman because they're also important to the ecosystem, but how to create an alternative which is safer, more transparent, and has more autonomy for the end user. যে নিজেরাই আমরা প্রসেসগুলো করতে পারবো, যেরকম iFarmer এখন নিজেরাই ফার্মাররা capital raise করতে পারছে because of this solution. So I only see positives for Bangladesh. If the policy support is there, if economic liberalization happens, if the tax code is simplified, at the America, UK, the tax is still ridiculously difficult to do, but they have tech solutions there as well. America TurboTax is very big, online, API connected to their NBR. So we need API connected solutions with our NBR where I can maybe do my tax online. I would love that. But if the policy is there, as everyone said here, Bangladesh is not short of resources. We have the most capable people here. We have the most capable developers, and give us the policy support, and we can do a lot. And lastly, I would like to say about the financing. Entire world, not just Bangladesh, it's very difficult for new companies to get financing from a normal retail bank. Especially for migrant workers, when they come back to Bangladesh after they have sent money back home for 5, 6, 7 years, they don't have a credit score, they don't have anything. ওরা যে 5-6 বছরের জন্য একটা ইকোনমিতে কন্ট্রিবিউট করলো রেগুলারলি, ওইটার বেনিফিট কিন্তু বাংলাদেশে শেয়ার পাচ্ছে না, and is nowhere to be seen. So এদেরকে কেমনে আমরা একটু ক্রেডিট ওয়ার্দি করব? How can we show their track record of being able to perform and being able to earn an income, have skills, and how can they be brought into the banking inclusion? And how can smaller companies, I know there are some SME policies and stuff now within banks, but how can smaller companies without a collateral get a loan just by showcasing their business model? All the big companies, they get that facility, but that facility should be directed towards smaller companies. So with some policy changes, with some banking policy liberalization, and I think Bangladesh's future is obviously, as we all agree, very, very bright. সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। আমরা আসলে 1 ঘন্টার বেশি সময় চলে গিয়েছে, তো তাতেই বুঝতে পারছি যে আলোচনাটা আসলে অনেকটাই ইন্টারেস্টিং হয়েছে বলে সময়টা খুব দ্রুতই গিয়েছে। সো অনেক পয়েন্টই এখানে এসেছে, আপনার পলিসি সাপোর্ট, ট্যাক্স সিস্টেম সিম্পলিফাই করা, রেগুলেশন ইজি করা, ফ্লেক্সিবল করা, এবং আসলে কুইক সার্ভিস দেওয়া। যদিও ওয়ান স্টপ সার্ভিস আমাদের বিডা বেজা করেছে, বাট
প্র্যাকটিক্যালি এখনও অনেক সার্ভিসই আছে এগুলোর বাইরে। সো সব কিছু মিলিয়ে সম্ভাবনা তো বাংলাদেশের অনেক দর্শক আমরা দেখলাম যে বাংলাদেশের এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ক্ষেত্রেই অনেক ধরনের সম্ভাবনা আছে এবং সেগুলো আমরা যদি প্রপারলি গাইড করে সাপোর্ট দিয়ে সরকার এগুলোকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আমাদের 170 মিলিয়ন লোক আছে এবং একটা বড় ইউথ গ্রুপ আছে যারা ওয়ার্কফোর্স, এগুলোকে কাজে লাগানোর একটা সম্ভাবনা আছে। সো আমি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ, মিস্টার আনিসে খান, ধন্যবাদ মিস্টার নামির আহমেদ নুরি এবং ডক্টর শাহাদাত খান অ্যান্ড মিস্টার ফাহাদ ইফাজ। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ টিভিএস ওয়েবিনারে আপনাদের মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ once again. Thank you so much. Thank you for nicely moderating.